what happened to the paddy fields that were prevalent back in the 1980s. Have you ever thought of that? Paddy fields were the symbol of prosperity of our state and the symbol of our culture as well. Our villages that used to awaken to Nyatipattu and Koitupattu, songs sung during the seeding and harvesting of paddy. The farmers who used to go to the fields in the early morning with all the tools they did need for the day. Those good people only sought brotherhood and friendship with the other villagers. What happened to them? What happened to our villages? What happened to our paddy fields? Well, many paddy fields were destroyed in the name of development, and many were turned into land for other crops, and many lay as barren wastelands. Now, let's ask a farmer how agriculture is done in the modern era, that is right now, and how it was done in his time. 80 വർഷത്തെ കൃഷിയുടെ പാരമ്പര്യമുണ്ട്. അന്ന് കൃഷി ഒരു ഉപജീവന മാർഗം മാത്രമായിരുന്നു. നെൽകൃഷി പ്രധാനമായിരുന്നു. നെൽകൃഷിയിൽ അന്ന് നാടൻ വിത്തുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. നാടൻ വിത്തുകൾ. അന്ന് 2 ഭൂകൃഷി, വിരിപ്പ് കൃഷിയും മുണ്ടകൻ കൃഷിയും 2 കൃഷിയാണ്. വിരിപ്പ് കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് മേടമാസത്തിലും മുണ്ടകൻ കൃഷി കന്നിമാസത്തിലുമാണ്. വിരിപ്പ് കൃഷിക്ക് നിലം ഒരുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുംഭമാസത്തിൽ, കുംഭം മീനം മേടം ഈ 3 മാസങ്ങളിൽ ഈരണ്ട് ചാല് കാളയ്ക്കുഴുവ ഉഴുത് നിലം ഉണക്കിയിടുന്നു. കൂട്ടാൻ കൃഷി യോഗ്യമാകും. മേടമാസത്തിൽ ആദ്യത്തെ മഴയ്ക്ക് വിത്ത് പറിക്കുക. After that, we sow the seeds. And on the 3rd day of sowing the seeds, we evacuate the water from the fields. And for the next 7 days, which it takes the paddy to grow, our attention is very much required. വളം ചെയ്യുന്നത് മേടമാസത്തില് ചാണകവും ചാമ്പലും മാത്രമാണ് വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അന്ന് രാസവളം ഉപയോഗിക്കാറില്ലായിരുന്നു. നാടൻ വിത്തിനങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അതിൽ പ്രധാനം കുറ്റാലൻ വിത്തെന്ന് പറഞ്ഞത് നാടൻ വിത്തുണ്ട്. ആ വിത്താണ് വിരിപ്പിന് ചെയ്യുന്നത്. വിരിപ്പെന്ന് പറയുന്നത് 1-ാം വിള. After the removal of the weeds that grow amidst the paddy, we provide it with the necessary nutrients for growth in the form of natural fertilizers, and we give it twice. After a period of 120 days, the paddy will be all set for harvesting. The rice grains are separated from the sheaf that is collected from the field and is placed in predetermined columns. These grains are sieved and purified through a variety of processes and are then stored in granaries. The resulting hay from all the processes are collected and stored in a haystack. 2-ാം വിളയ്ക്ക് നിലം ഒരുക്കണം. എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം വരമ്പ് വെട്ടിവെക്കണം. വെട്ടിവെച്ച് ശരിയാക്കി കിളയ്ക്കും. കിളച്ചിട്ട് കാളയ്ക്ക് ആദ്യം പൂട്ടും. ഒരു 3 ചാല് പൂട്ടി 2 വടം അടിച്ച് നിരത്തിയിട്ടതിന് ശേഷം ചാണകവും പച്ചിലയും ആവശ്യം പോലെ ചേർത്ത് ചാരവും ചേർത്ത് കൃഷി ചെയ്യുക. കൂട്ടിയടിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുക. ഒരു 90% ചേറാടി കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ പുഴുവിൻ്റെ ശല്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ
ഈ തൊഴുക്കൂടെന്നും പറഞ്ഞ സമ്പ്രദായം പണ്ട് കാലത്ത് അതിപ്പോൾ ഈ റബ്ബർ വന്നുകൊണ്ട് കാണാനില്ല. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചില കാടുകളുണ്ട്. ആ കാടുകളൊക്കെ അത് ഈ പുഴു ഉണ്ടാകുന്ന ചില കാടുകളുണ്ട്. അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത് നെല്ലിൻ്റെ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ട് കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ചലന്തി ഉണ്ടാകും. ചലന്തി ഉണ്ടായിട്ട് ഈ പ്രാണികളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കും. This is an excellent example of how man can coexist with nature. Here, pests are kept away using nature's own solutions. Rice bugs, worms, etc. that mess with our crops are kept away using spiders. And spiders don't want rice, and thus they don't harm our crops that much. This is an excellent system, an ingenious one perhaps, which is small but reliable, man and nature friendly one. കൃഷിയും നശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു 2.5 ഏക്കർ വരെ നിലം കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഞാൻ ഇപ്പോഴേ 1 ഏക്കറായി വരെ 1 ഏക്കറിലും കുറയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. 50 സെൻറ്റിലേക്ക് കുറയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ തൊഴിലാളികളെ കിട്ടാനില്ല. മിഷൻ തന്നാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനമൊന്നും അവർ നോക്കാറില്ല, ചെയ്യാറില്ല. അതിൻ്റെ ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങളാണ്. Unavailability of workers and the excess wages they ask for is a reason for the farmers to withdraw from paddy cultivation and to move on to other crops. അതിനുശേഷം ഈ കൊയ്ത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കൊയ്യാൻ ഒരു മിഷൻ തന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴേ കൊയ്ത്തും മതിയും കൂടെ നടക്കുന്ന മിഷനുണ്ട്. ഇത് കൊയ്ത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതും വെള്ളത്തിലൊക്കത്തില്ല. ഉണങ്ങി വെള്ളമില്ലാത്ത സമയത്ത് കൊയ്യാൻ. Because of the government not giving the allowance for the maintenance of the machines it gave to the paddy farmers, they are sitting unused and being destroyed by the elements. With the aim of gaining more profit, people are now destroying hills, fields, and forests without giving any regard for the equilibrium of nature. This results in natural disasters like landslides and floods, causing thousands and thousands of deaths. ഇന്ന് പാടങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒരു നല്ല ശതമാനം തരിശു കിടക്കുക. തരിശു കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ദോഷം എന്താ വെച്ചാൽ ഭയങ്കര കളകൾ കയറുക. ചേമ്പ് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കളയാണിപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശല്യം. ഈ നെൽകൃഷി ലാഭമല്ലാതെ വന്ന കാലത്ത് വയൽ നിരത്തി റബ്ബർ നട്ടു. കുറേയൊക്കെ കരകൃഷികൾ ചേന, ചേമ്പ്, വാഴ, മരച്ചീനി ഇങ്ങനെയുള്ള കൃഷികളായിട്ട് ഇപ്പോൾ പോകും. വെള്ളമുള്ള പാടത്തിൽ മീൻ നല്ലതായിട്ട് വളരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ മീനെ ഇഷ്ടം പോലെ മീനെ കിട്ടുമായിരുന്നു. നമുക്കൊരു കണ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് മേടത്തിലും ഈ മകരത്തിലും ചിങ്ങത്തിലും മീനെ കിട്ടും. അതിനകത്ത് വെള്ളം വയ്ക്കുകയില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മകരത്തിൽ കൊയ്യുമ്പോൾ മീനെ കിട്ടും. ചിങ്ങത്തിൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ മീനെ കിട്ടുമായിരുന്നു. നമുക്കൊരു 20 സെൻറ്റ് നിലമുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഏറ്റവും വലിയ. ഇപ്പം അതൊക്കെ വെറുതെ കിടക്കുക. എനിക്കൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് മീൻ കൃഷി ചെയ്യണമെന്ന്. മീൻ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഗവൺമെൻറ് സമ്മതിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിരിക്കുക. The fish they got during the harvest brought happiness to the farmers. Although they want to go for fish farming, their inability to dig their fields to make ponds are really bothering them. It is essential for maintaining the equilibrium of nature that we bring back the hills, the fields, the forests and all. I fear that with the death of this generation, all of farming and all our culture will come to an end. I pray that doesn't end up being the case. It shall never be the case. We must bring it all back for us and for nature.